हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। आज आम पे तुम जीव विज्ञान द्वितीय अध्याय श्वसन चैप्टर किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन परीक्षा आसला बेले FA1 एग्जाम रे आसला बेले किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कशन करवा सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो तुम्हें ताको मन देकी शुण है। वायु उपजीवी श्वसन रे मोट केतोटी एटीपी अणु सृष्टि हुए? 28 ना 18 ना 38 ना 2टी ना आमर केतोटी होता है? 38 होता है। सी हम करे खाद्य नळीर द्वारा कौन कहती? गलेट, ग्लटिस, निगल, अधिजुआ कौन कहते? गलेट कहते खाद्य नळीर द्वारा को है। श्वसन रे कोष जीवकर ग्लुकोज अणुर विघटन घटी केतोटी 3 अंगारविशिष्ट पाइरुविक अम्ल सृष्टि हुए? 2टी, 3टी, गोटे, 4टी केतोटी थाए? 2टी है। मन रख नाकपुड़ार अग्रभाग क्या द्वारा गठित? अस्थि, टेंडन, लिगामेंट, उपास्थि। नाकपुड़ार अग्रभाग क्या द्वारा? उपास्थि है। श्वसन प्रक्रिया जीवकोषर केउठारे ग्लुकोज अणुर विघटन घटी पाइरुविक अम्ल उत्पन्न हुए? कोषभित्ति, न्यष्टि, निन्यष्टि, कोष जीवक ना आमर कोष जीवक ठारे कौठारे? कोष जीवक ठारे। श्वासपथर प्रथम भाग किए? नासापथ, निगल, स्वरतंत्र, श्वासनळी किए? नासापथटी है। श्वसन प्रक्रिया कोष जीवक केउं अणुर विघटन घटी पाइरुविक अम्ल अणु उत्पन्न हुए? ग्लुकोज, प्रोटीन, लिपिड्स, लिपोप्रोटीन। ताहले केउं अणुर विघटन घटी थाए ना? ग्लुकोज अणुर विघटन। केउं अणु? ग्लुकोज। नासापथ दे वायु गला बेले कौन हुए? अम्लजान परिमाण बढ़ी जाए, अम्लजान परिमाण कमी जाए, जीवाणु धूलिकण शैक्षिक झिल्ली लगी जाती, वायु तापमात्रा सामान्य वृद्धि प्राप्त हुए। तो ताहले वायु गला कौन होता है? आम सब जीवाणु धूलिकण शैक्षिक झिल्ली लगी जाते जानीचे कौन लगी जाते? जीवाणु आउ धूलिकण। नेक्स्ट जीवा पाइरुविक अम्ल अणु केते कार्बन परमाणु विशिष्ट? ना गोटे, 2टी, 6टी, 3टी केते कार्बन? आम जानीचे ना 3टी है। 3टी कार्बन परमाणु विशिष्ट। केउटी नासापथर शेष भाग आरंभ हो खाद्य नळी और श्वासनळीर आरंभ पर्यंत लंबिछि? नासापथर शेषर आरंभ हो खाद्य नळी श्वासनळीर आरंभ। ग्रसनी, निगल, नासापथ, श्वास नळिका। ताहले केउटी? ग्रसनीटी है। केउटी? ग्रसनीटी। सब प्रकार श्वसनर प्रथम सोपानटी किए? अम्लजान अनुपस्थित पेशीकोष लैक्टिक अम्ल शक्तिर सृष्टि। अम्लजानर अनुपस्थित ईस्ट इथानोल अंगारकाम्ल सृष्टि। अम्लजान उपस्थित पाइरुविक अम्ल अंगारकाम्ल जल शक्तिर सृष्टि। ग्लुकोज अणुर विघटन फल 2टी पाइरुविक अम्ल अणुर सृष्टि। केउटी ताले पे हम ना ग्लुकोज अणुर विघटन फल 2टी पाइरुविक अम्ल अणुर सृष्टि। बुझाला? श्वसन प्रथम सोपानटी हूँ ग्लुकोज अणु विघटन घटा फल 2टा पाइरुविक अम्ल अणु सृष्टि हुए। बुझाला? नेक्स्ट जीवा ग्रसनीर पछकांतरे केते जोड़ा टनसिल रही? गोटे, 2टी, 3टी, 4टी केते जोड़ा? गोटे। ग्रसनीर पछकांतरे अम्लजान अनुपस्थित ईस्ट कोष पाइरुविक अणु भांगी अंगारकाम्ल शक्ति सह आउ कौन सृष्टि करे? साइट्रिक अम्ल, जल, लैक्टिक अम्ल, इथानल कौन सृष्टि करे? ना इथानल सृष्टि करे। कौन सृष्टि करे? ईस्ट कोष पाइरुविक अम्ल अणु भांगी की अंगारकाम्ल इथानल। श्वासन द्वारा कौन कहती? गलेट, ग्लटिस, टनसिल, ग्रसनी है। श्वसन द्वारा को आम कौन कही ना ग्लटिस बोले कही। कौन कहती? ग्लटिस। अम्लजान अभाव पेशीकोष गोटे पाइरुवेट अणु भांगी शक्ति सह कौन उत्पन्न करे? मिथानल, जल, इथानल, लैक्टिक अम्ल कौन उत्पन्न करे? ना लैक्टिक अम्लटी उत्पन्न करें। पाइरुवेट अम्ल भांगी शक्ति सह लैक्टिक अम्ल मन रख है। खाद्य नळीर द्वारा कौन कह जाए? गलेट, ग्लटिस, अधिजुआ, ग्रसनी खाद्य नळ द्वारा को है कौन कह जाए? गलेट बोली कह जाए। खाद्य द्वारा को गलेट। अम्लजान उपस्थित माइट्रोकंड्रिया पाइरुवेट अणु भांगी शक्ति अंगारकाम्ल सह आउ कौन निर्गत करे? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इथानल, जल कौन हुए? ना जलटा निर्गत करे। शक्ति अंगारकाम्ल जल होता है। बुझी? शक्ति अंगारकाम्ल आउ जल। ग्लटिस क्या द्वारा बंद हुए? हंडुक, अधिजुआ, गलेट, निगल। ताले क्या द्वारा निर्गत होता है? क्या द्वारा बंद हुए ग्लटिसटा? आमर ना अधिजुआ द्वारा बंद हुए। क्या द्वारा? अधिजुआ द्वारा। वायु उपजीवी श्वसन केतोटी एटीपी अणु निर्गत हुए? 38टी, 2टी, 36टी, 14टी। वायु उपजीवी श्वसन केतोटी होता है? ना पढ़ले परा वायु उपजीवी श्वसन फास्ट टाइम पढ़ी है। तो आमर 38टा होता है। बुझे वायु उपजीवी श्वसन केतोटी? पूरा बार बार गोटे गोटे रिपीट कर देती। तुम मन गुड़ा मन रखा बहुत इजी। बुझे तो केतोटी होता है?
38ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ କପାଟିକା ନଥାଏ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଅଳିନ୍ଦ ନିଳୟ, ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। କେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ନଥାଏ କପାଟିକା? ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ନଥାଏ। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳକଣରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ନା 14, 38, 36, 2ଟି। ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳକଣରେ 2ଟି ଏଟିପି। କେତୋଟି? 2ଟି। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ କିଏ ବନ୍ଦ ରହେ? ନାସାଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଦ୍ୱାର, ଗ୍ରସନୀ। ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଥାଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରୁହେ ହେଲା। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଲାଇସୋଜୋମ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ନ୍ୟଷ୍ଟି, କୋଷ ଜୀବକ। କେଉଁଠାରେ ହେଇଥାଏ? କୋଷ ଜୀବକଠାରେ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ଜୀବକୋଷର କୋଷ ଜୀବକଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନିଗଳ, ଗ୍ରସନୀ, ସ୍ୱରପେଟିକା, ଅଧିଜିହ୍ୱା। କ'ଣ ଥାଏ? ସ୍ୱରପେଟିକା ଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱରପେଟିକା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଅନେକ ଏନଜାଇମ୍ ଓ କୋ ଏନଜାଇମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ପାଇରୁଭେଟ୍ ଅଣୁରୁ ହେଲା। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ମିନିଟକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର କେତେ? 10, 15, 12, 72, 30। ତ ସମୟ ଜାଣିଛ, ବୁଝିଲା କେତେ? ନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହାର 15ରୁ 12 ହେଲା। ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ହେଉଛି 72 ଥର, ବୁଝି ହେଉଛି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯେଉଁଟା। ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହା ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ତ୍ୱଚା, ଅଧିତ୍ୱଚା, ସ୍ତୋମ, ବଳକଳ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ତାହେଲେ କାହା ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ? ସ୍ତୋମ ଦେଇକି ହେଇଥାଏ। କିଏ ଏକ ଗମ୍ବୁଜାକାର ପେଶୀବହୁଳ ପଟ? ଅଧିଜିହ୍ୱା, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା, ଷ୍ଟର୍ନମ, ଫୁସଫୁସ୍। କିଏ? ନା ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି। କେଉଁଠି? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟି ଏକ ଗମ୍ବୁଜାକାର ପେଶୀବହୁଳ ପଟ। ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହେବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ସମୟ, ଆଲୋକ, ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ? ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଉପରେ, ଆଲୋକ ଉପରେ, ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଉପରେ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆଗପଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ମାଂସପେଶୀ, ଷ୍ଟର୍ନମ, ମେରୁଦଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ନା ଆମର ଷ୍ଟର୍ନମ ଦ୍ୱାରା। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଆଗପଟ ଷ୍ଟର୍ନମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ଛିଦ୍ରାଳ, ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ଜୋକ, ହାଇଡ୍ରା। କିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ଆମର ଜୋକ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୋକଟି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ହାଇଡ୍ରା, ଛିଦ୍ରାଳ ଏମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ସି ହେବ କରେକ୍ଟ। ରକ୍ତରେ କିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ବାସୋଫିଲ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ପ୍ଲାଜମା। ତାହେଲେ କିଏ? ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। କେଉଁ ଜୀବଟି ଚର୍ମ ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ? ଜିଆ, ଏମିବା, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ। ହେଲା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ବହିର ପ୍ରାୟ ଯେତେ କିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ସିଓର ଆସେ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଜିଆ, ଏମିବା, ଜୋକ, ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦେଇକି କରେନି। ତାହେଲେ କିଏ କରେନି? ନା ଏମିବା କରେନି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ଚର୍ମ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଜୀବକୋଷର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କିଏ ପଢ଼ିଛି? ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛ ନବମରୁ। ନ୍ୟଷ୍ଟି, ଗୁଣସୂତ୍ର, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ରାଇବୋଜୋମ। ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଏଟିପି, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଉଛି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ସି ହେବ ତୁମର କରେକ୍ଟ ହେଲା। ଅଶ୍ୱରପା କାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ସିଟା, ଗାଲି, ଫୁସଫୁସ୍, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ? ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଅଶ୍ୱରପାଟି। ମନେ ରଖିବ, କହୁଥିଲି ଶୀତ ଶକ୍ତି ବେଳେ କିଏ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ସବୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦେଖ ପକେଇ, ଜିଆ, ବେଙ୍ଗ, ତିମି, ମାଛ। ଶୀତ ଶକ୍ତି ବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ ହେଲା, ତାର ଶୀତ ଶକ୍ତି ହୁଏ ନା। 36 ନମ୍ବରଟି କିଏ ହେବ? ନା ବେଙ୍ଗ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ବି। କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ଆଦି ଜୀବ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି? ଫୁସଫୁସ୍, ଚର୍ମ, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଗାଲି। ବୁଝିହେଲା? କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ସବୁ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଗାଲି ଦ୍ୱାରା। ଇଷ୍ଟରେ କାହାର କିଣନ ହୁଏ? ସୋରାସାର, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ୍। କାହାର କିଣନ ହୋଇଥାଏ ଇଷ୍ଟରେ? ନା ଆମର ସୋରାସାରର କିଣନ ହୁଏ। କାହାର ହୁଏ? ସୋରାସାରର। ପାରା, ବତକ, ତିମି ଆଦି ଜୀବ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? ଚର୍ମ, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଗାଲି, ଫୁସଫୁସ୍। ଏମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଫୁସଫୁସ୍ ଦେଇକି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପାରା, ବତକ, ତିମି। ଭୋକାଲ କର୍ଡର କମ୍ପନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଶକ୍ତି, ଶବ୍ଦ, ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର। ଭୋକାଲ କର୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର? ନା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭୋକାଲ କର୍ଡରେ, ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସୋରାସାର କିଣନ କ'ଣ?
ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୁରାସାର ଅଣୁର ବିଘଟନ ଘଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟରୁ ସୁରାସାର ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପାଇରୁଭେଟ ଅଣୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସପେଶୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ତ ସୁରାସାର କଣଟି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସୁରାସାର କଣଟି ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭେଟରୁ ସୁରାସାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଇରୁଭେଟରୁ କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଛି ସୁରାସାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଟା ସୁରାସାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ 40ଟି କରିବା କଥା। ତ ଏଇ ପେଜ୍ ଆମର 41ଟା ଦେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 41ଟି ଆଜି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର କଲେ ଡିସ୍କସନ୍। ତ ଭଲ ଭାବେ ତୁମେ ତାକୁ ପୁଣି ଘରେ ଯାଇକି ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର FA1 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଘରେ ପଢ଼େ ତୁମେ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏବେ ଥରେ ବୁଝିଲ ଆଉ ଥରେ ଘରେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନ ତ ତୁରନ୍ତ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା।